मैंने सोशल मीडिया से पहले बार देखा जो उमरपुर का शांति बाजार में एक्सीडेंट था। मैंने सुना 5 बाजार के पीछे वहाँ में कुछ लोग वहाँ जाके दुकान बंद करने के लिए किया था, तो बोला है दुकान बंद करो, हमारा स्ट्राइक किया है। तो वो ऐसे बात करने पर पीछे बोला कि हम क्यों दुकान बंद करेगा। तो इसलिए दोनों साइड में संघर्ष हुआ यहाँ में, बाद में और बहुत ये हुआ, इंजूर्ड हुआ। तो मैं देखा है जो हमें हमारा जो बीडीओ साहब और इंजीनियर साहब एवं एसडीपी साहब उन्हें इंजूर्ड हुआ, उनको जीबी हॉस्पिटल में लेके आया, मैं देखने के लिए आया हूँ यहाँ में। तो ये जो हमारा ऊपर ये हमें तो नहीं, मैं काल पीसफुल करने के लिए सबको बोला है। तो लास्ट मूवमेंट में ये प्लानिंग करके ये एक्सीडेंट कर किया तो मैं जानते नहीं, लेकिन ये प्री प्लान हो सकता है। ये এটা কারো পরিকল্পনা থাকতে পারে, কারণ 5টা বাজার পরে অধিকাংশ জায়গাতে বাইক পোতার জন্য আমি নিজে বলে দিয়েছি যে আমাদের পিকেটিংটা উঠে নাও, বনটা থাকবে 24 ঘন্টা, এটা উঠে নেওয়ার জন্য আমি নিজে বলেছি যে বাইক পোতার জন্য, যেটা আগরতলায় আমরা সবার অনুরোধে আমরা 3টার দিকে উঠে দিয়েছিলাম। এবং এই ঘটনা খুব দুঃখজনক। আমি কালকেও ডিসি সাহেবের সঙ্গে কথা বলেছি, আজকে সকালে কথা বলেছি, দোষী যে হোক এই ঘটনা যাতে অ্যারেস্ট হয়, সে যে করুক, এই ঘটনার দোষী শাস্তি যেন উপযুক্ত শাস্তি, কঠোর শাস্তি যেন পায়, সেটা আমি করি। এবং এই ঘটনা আমি নিন্দা জানাচ্ছি। এবং যারা এখানে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যারা এখানে আহত হয়ে যেন জীবিত অ্যাডমিশন হয়েছেন, আমি তাদের প্রতি আমার সহানুভূতি এবং মর্মতা এবং সহযোগিতা থাকবে। আমি তার পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছি এবং আমার নিজের মোবাইল নম্বর কার্ডগুলি আমি দিয়েছি। যে কোনো সহযোগিতা তাদের যদি প্রয়োজন হয় সেটা আমি তাদেরকে করবো, এই প্রতিশ্রুতি আমি দিয়েছি। सर सोशल मीडिया तो एक बार बार दिखाना होচ্ছে যে यू आर ए बांग्लादेशी सिटीजन, तो आप इसको लेके क्या रिएक्शन देंगे और क्या करेंगे, क्योंकि यू आर ए मेंबर ऑफ द असेंबली ऑल्सो। हम कानून में क्या लिखा है हम देखेंगे, कानून से हम लड़ाई करेंगे। हम भी देखा है बांग्लादेश का आइडेंटिटी है, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट भी सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रहा है। हेडलाइन त्रिपुरा में भी लिखा है और दैनिक संवाद में भी लिखा है, तो वायरल हो। बाकी जो सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रहा है, ओनली मेरा के लिए नहीं। मैंने देखा हमारा चीफ मिनिस्टर और हमारा MP साहब विप्लव जी का ID कार्ड और उनका बर्थ सर्टिफिकेट भी वायरल हो रहा है। हम कानून में क्या है, हम कानून से लड़ाई करेंगे। और वो जो हमारे असेंबली का जो प्रिविलेज कमिटी है, हम वहाँ में कम्प्लेन करेंगे और जल्दी एक्शन के लिए हम सर এটা কি ফেক নাকি? এটা সম্পূর্ণ ফেক। আপনারা বলুন, আমার এখানে তো মানে কি বলবো, আমার দাদুর থেকে তো এখানে, আপনারা তো বলেন না আমি কি বাংলাদেশি এখানে,
আসল কথা হচ্ছে কি এটা কোথায় ওরা পেয়েছে, কোথায় কি কে বানিয়েছে, এটা বানিয়ে এটা ভাইরাল করেছে, সেটা খুঁজে বাইর করার জন্য আমি কেস করব, আইনের মাধ্যমে আমি লড়াই করব। ওরা যারা এটা বিরোধিতা আমার এগেন্সে যারা ভাইরাল করেছে এই ফ্যাক্ট, এই আইডি কার্ড এবং জন্ম সার্টিফিকেট নিয়ে আমি আইনের লড়াই করব। सर एक कॉमन चीज हम देखी जे आप भी बोल रहे हैं कि एक कंस्पिरेसी हो सकता है, सीएम भी बोल रहे हैं कंस्पिरेसी, सारे लोग ही बोल रहे हैं कंस्पिरेसी, पर ये कंस्पिरेसी किया कौन? और आप सब सरकार में हैं, पुलिस था वहाँ पे, इसके सामने ये इंसिडेंट हुआ है, तो हाउ डू यू सी द ओवरऑल थिंग? मैं बोलूँगा पुलिस यहाँ में थे, पुलिस क्या कर रहा है? जिस टाइम में वहाँ में संघर्ष हुआ पुलिस क्यों माना नहीं किया? पुलिस क्यों माना नहीं किया वहाँ में? वो उस टाइम में तो उनका सामने ही संघर्ष हुआ, कल्चरल स्ट्राइक है ना, वहाँ में तो पुलिस भी है ना, जो पिकेटिंग के सामने बाजार में तो पुलिस है, तो पुलिस के सामने सब लोगों ने बोला है, पुलिस के सामने ये संघर्ष हुआ। और वहाँ में उन लोग लाठी लेके वहाँ में गया, वही तो वीडियो फुटेज भी है ना, तो वो चुन चुन के अरेस्ट करो, आज तक क्यों नहीं किया? স্যার আপনি এই তো আপনি কি মনে করেন সে আপনাদের পিকেটিং এর মধ্যে অন্য কোনো দলের লোক ছিল? অন্য কোনো দলের লোক মানে সেখানে ঢুকে এরকম কাজ করতে পারে, এটা সম্ভব না। সারা ত্রিপুরাতে প্রথমে আর যে জায়গাটা ব্যবসায়ী করে নেওয়া হচ্ছে সেটা হলো মিশ্র জনবসতি এলাকা। দেখুন 1980 সনেও এমন একটা মিশ্র জনবসতি এলাকায় লেম্বুসারা দেশে নিয়েছিল, গতকালেও সেই মিশ্র জনবসতি এলাকা শান্তিবাজারে এখানে বাস ব্যবসায়ী করে নেওয়া হয়েছে। আমি যখন তো অ্যাক্সিডেন্টের ঘটনা দেখার পরে আমি বলেছিলাম এটা পূর্ব কোনো পরিকল্পনা ছিল। কারণ দিনের বেলা ঘটনাটা ঘটছে না, যখন দুদলীয় হলো অন্ধকার নেমে আসলো তখন এই ঘটনাটা হয়েছে। সুতরাং এটা পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়া আর এরকম ঘটনা তো ঘটার সম্ভাবনা নাই। স্যার তাদেরকে কি আপনারা চিহ্নিত করতে পেরেছেন? আপনি বলছেন তো এখন পর্যন্ত চিহ্নিত করতে পারেনি। অন্যান্য ত্রিপুরাসারও ইনজুর হয়েছে, একজন বুলেট ইনজুর কোলাই হসপিটালে আছে। আমি কথা বলেছি, আমি ডিজি সাহেবকেও বলেছি, ওনাকে ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয়েছে। আরও কয়েকজন ইনজুর হয়েছে, আর 4 জনের নাম আমার কাছে এসেছে। অনেকে বইয়ে ট্রিটমেন্টে যাচ্ছে না, আজকে তাদেরকে পুলিশ এসকর্ট করে সেখানে পাঠানোর জন্য আমি বলেছি যে তারা ট্রিটমেন্ট হয়ে যাবে। আমার কাছে কিছু ফটো আছে তাদের ইনজুরগুলি, মানে অনেকের পেটের মধ্যে একজনের তীর লেগেছে, সেই ছবিটাও আমার কাছে আছে, ওটা আমি আলোচনা করব। এবং আজকে আমি সেখানে যাওয়ার কথা ছিল, ডিজি সাহেব বললেন সেখানে সিচুয়েশন তো নর্মাল এখনও হয়নি, আপনি 1-2 দিন হোল্ড করে দেন, আবার সেখানে যাওয়া যাবে। সব অংশের জনগণের সঙ্গে আমি দেখা করব। স্যার বুলেট যে ইঞ্জুরি হয়েছে এটা কি পাবলিকের দ্বারা নাকি পুলিশ দ্বারা? এটা কে করছে জানি না, কেন পায়ে দিয়ে। ওনার নাম হচ্ছে অজিত দেববর্মা, উনি কোলাই হাসপাতালে আছে। আজকে অনেক সাংবাদিকরা ওনার ইন্টারভিউ নিয়েছে, আমি ডিজি সাহেবকে জানিয়েছি। ডিজি সাহেব বলছে এটা বুলেট ইনজুর নাও হতে পারে, কিন্তু যিনি ইনজুর হয়েছে উনি বলছে ওটা পাওটা একদিকে লেগে বাইরে হয়ে গেছে এবং এখানে অপারেশনের দরকার নেই, কিন্তু ওনার ব্যান্ডেজ বড় হয় একটা ইনজুর।